ਅੱਜ ਦੇ ਮੰਥਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਕਹਿ ਲਈਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਕਾਨੂੰਨੀ तौर पे कित्थे खड़ा है? देखिए, कानूनी तौर से तो सुप्रीम कोर्ट को इसे कब का ख़त्म कर देना चाहिए था। ओके, लेकिन दुख की बात है कि कोर्ट ख़त्म करना तो बहुत दूर की बात है, जो स्टैंड कोर्ट ने लिया है वो भी सही नहीं लिया है। कोर्ट को देखना था कि जो कानून हैं उनकी संवैधानिक वैधता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है, क्या वो कानून संविधान के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को इसे बनाने का अधिकार है भी या नहीं, ये चीज़ उसको कोर्ट को देखनी थी। लेकिन ये चीज़ें ना देख के कोर्ट ने उसमें कमेटी बनाई और कमेटी को ये कहा कि ये कमेटी हमें बताएगी इसमें से किन किन प्रोविजंस को हटाया जा सकता है। किसी को हटाना या जोड़ना, इसका सिंपल सा मतलब है कि आप उसमें संशोधन की बात कर रहे हैं, बस इतना ही कर रहे हैं आप। लेकिन संशोधन की बात तो सरकार भी कर रही है। तो सरकार और कोर्ट दोनों की भाषा अगर एक हो जाए, मैं समझता हूं देश के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा खतरनाक स्थिति कोई नहीं हो। जो 1.5 साल के लिए होल्ड करने की बात कही है, उसमें कितनी अचीवमेंट समझते आप? ये अचीवमेंट नहीं है, ये किसी भी गवर्नमेंट को इन कानूनों को होल्ड करने का अधिकार नहीं है। कैसे होल्ड करेगी? ये कानून बनाए हैं पार्लियामेंट ने, कोर्ट उसने जो नहीं, पर प्राइम मिनिस्टर भी कह रहा है, इसमें खेतीबाड़ी मंत्री भी कह रहे हैं हम होल्ड कर लेंगे। प्राइम मिनिस्टर और खेतीबाड़ी मंत्री या और कोई मंत्री जो कह रहे हैं गैर संवैधानिक भाषा बोल रहे हैं। किसी भी कानून को जो संविधान उसने बनाया है संसद ने, उसको होल्ड करने का भी अगर कोई अधिकार है तो वो संसद को ही। इनको जो अधिकार है, गवर्नमेंट क्या करती है? पार्लियामेंट कानून बनाती है, गवर्नमेंट उसको लागू करती है, वो केवल इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो वो कैसे इसको होल्ड कर सकते हैं? या तो कोर्ट, जैसे कोर्ट ने स्टे किया है 2 महीने के लिए, अब उसके बाद आगे क्या होगा, जो अपडेट पड़ेगी, कोर्ट आगे भी उसको कंटिन्यू करती है स्टे को, या उसको स्टे को वैकेट कर देती है, देखना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट उसको होल्ड नहीं कर सकती है। एक बात है, जो डिसीजन इसके बारे में हो रहा था, 32 जथेबंदियां, जो 32 ऑर्गेनाइजेशन, उनमें से 15 जथेबंदियां बोल रही थी भी ये तो मान लेना चाहिए। नहीं, वो अगर बोल रही हैं तो मैं ये कहूंगा कि ये ठीक नहीं है। कोई बात अगर पहले भी गैर संवैधानिक है और इस समय भी जो बात हो रही है वो भी गैर संवैधानिक हो रही है, आप उसे कैसे मान लेंगे? या तो फिर आपको समझ में नहीं आ रहा वो, या फिर अगर आपको उसको समझकर भी ये मान रहे हैं तो आप सरकार को एक मौका दे रहे हैं कि वो अपना जो उसका एजेंडा है, उस एजेंडे को उस पर आगे बढ़ रही है। गवर्नमेंट क्यों करेगी, कैसे कर सकती है होल्ड? और अगर आप कर भी दें, आप मान लीजिए, क्योंकि ये इस सरकार के विषय में और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में इस बात को जरूर जानना जरूरी है कि अपनी जुबान से वो कब पलट जाएं कोई नहीं जानता। मैंने इस धरती पर किसी भी व्यक्ति को जो प्रधानमंत्री पद का हो इतना झूठ बोलता हो मैंने नहीं देखा है। सो प्रधानमंत्री आज कह रहे हैं कि 1.5 साल के लिए होल्ड कर दें, आपको ये धरना आपका हट जाए, अगले दिन उसको लागू कर दे, तब क्या कर लेंगे? क्या दोबारा धरना लगा पाएंगे आप? क्या दोबारा विरोध कर पाएंगे? नहीं, किसी हालत में भी ये दोबारा विरोध शुरू नहीं हो पाएगा। और सरकार, और जिस तरह से मैंने कोर्ट का भी एटीट्यूड देखा है, और कोर्ट ने जो 12 तारीख को जो ऑर्डर दिया है छोटा, जिसमें उसने 2 महीने के लिए इससे किया, उसकी अगर आप लास्ट की लाइन 8-10 लाइनें पढ़ें, वो लाइन इसी बात की तरफ इशारा करती हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी इस आंदोलन को केवल उठाना चाहती है। ये किसी तरह से धरना हट जाए, काम खत्म हो जाए, क्योंकि उसमें कहती है। आप तो बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया, सुप्रीम को क्यों ऐसे चाहता है? सुप्रीम को क्यों ऐसे चाहेगा? नहीं, मैं भाई, जो भाषा है उनकी वो यही कह रही है। सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर में लास्ट पेज की जो 7-8 लाइन है, उसमें ये कहा गया है कि अब तो किसानों को खुश होना चाहिए, किसानों के नेताओं को, मैं हिंदी में आपको उसका तर्जुमा बता रहा हूं कि खुश होना चाहिए, उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डर मिल गया कोर्ट से, और अब उन्हें अपने साथियों को कहना चाहिए कि चलो अब क्या करेंगे, अब तो इतना तो होगा, स्टे हो गए हैं, अब क्या करेंगे यहाँ बैठ के। ये भाषा वही भाषा है जो इस आंदोलन को उठाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, जिसे बार बार सरकार कह रही है।
तो मैं कैसे कह दूंगा कि कोर्ट जो कर रही है वो वाकई में जो उसे करना चाहिए वो कर रही है या कुछ अलग कर रही है। मुझे तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि कोर्ट की भाषा और सरकार की भाषा एक ही भाषा है, और दोनों का ध्यान इस बात पर है कि किसी तरह से धरना हट जाए, क्योंकि धरना हटने के बाद में दोबारा धरना लगेगा नहीं। हालात ऐसे पैदा कर दिए जाएंगे कि कोई बोल भी नहीं पाएगा। आज भी हालात इसी तरह के हो रहे हैं। ये जो लोग बोल रहे हैं, मैं समझता हूं ये तो अपने आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली ये बात। बताओ, कोई एजिटेशन 1 दिन 2 दिन 2 महीने 3 महीने चलती है, ये एजिटेशन जब लंबी इतनी हो जाएगी तो आप नहीं समझते वो पेतली कमजोर जाएगी? नहीं, होती होगी, लेकिन इस देश में एक आंदोलन बिल्कुल इसी तरह का आप जानते हैं कि उसमें 1907 में हुआ था, वो भी खेती के विषय में जो कानून आए थे उसी के विषय में हुआ था, 9 महीने तक चला था। ये आंदोलन भी उसी तरह का एक बहुत मजबूत आंदोलन है। 27 तारीख से पहले जो 26 की घटना हुई, 27 तारीख को ऐसा पल था, वो 4 घंटे ऐसे क्रूशल थे कि कुछ भी शायद हो सकता था। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ है और आंदोलन को जितनी मजबूती मिली है, सरकार अब ये भूल जाए कि ये आंदोलन बिना जीत हासिल किए उठेगा। चाहे आप 2 4 6 महीने की बात करें, ये अगर 10 महीने सालों चले तब भी आंदोलन कमजोर नहीं होगा बल्कि और मजबूत होगा। नहीं, ये आप बतौर एडवोकेट बोल रहे हैं या किसान लीडर बोल रहे हैं? मैं बतौर एडवोकेट नहीं, बतौर एडवोकेट जो मेरी समझ है, और वो मेरी समझ वहां के प्रैक्टिकल अनुभव पर आधारित है, क्योंकि मैं इस आंदोलन से बहुत गहराई के साथ में जुड़ा हुआ हूं। सभी जगह जहां आंदोलन चल रहा है, चाहे सिंघू बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, शाहजहांपुर बॉर्डर राजस्थान वाला, चाहे पलवल बॉर्डर और चाहे गाजीपुर बॉर्डर, मैं जो वहां जाता हूं, जो लोगों के बीच में बात करता हूं, उनका जज्बा देखता हूं, सारी परिस्थितियों को देखता हूं। इसके अलावा अब मैं भी अलग अलग जगह जो किसान पंचायतें हैं उनमें भी भाग ले रहा हूं, और क्योंकि मैं गांव से जुड़ा हूं, मूल रूप से गांव का रहने वाला हूं, उन सारी चीजों से सुप्रीम कोर्ट से कोई आस है इन फ्यूचर में? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट से कोई आस करनी चाहिए। हाँ, अगर कोई चमत्कार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर एक चीज मुझे लगती है, जो मुझे महसूस होता है, मेरा अपना आकलन यह है कि ये कानून होंगे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही खत्म, क्योंकि जो सरकार है, या ये सीधे सीधे मैं कहूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, उनका अहंकार, उनकी ईगो, उनके रास्ते में बहुत बड़ी बाधा बनी हुई है। पर एक कि वो बोलते हो किसी भी हालत में पर एक बोलते हो सुप्रीम कोर्ट में आस नहीं है, दूसरी बोलते हो सुप्रीम कोर्ट से हल निकलेगा। आस नहीं है सर, जो आकलन है वो किस लिए, इसको मैं बताना, आपको समझाना समझूंगा। मुझे बिल्कुल आस नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ होगा, फिर भी वो मेरे कहने से या लोगों के कहने से या उनके मानने से नहीं होगा, पर कोर्ट से सरकार वो कोर्ट से खत्म करवाएगी कानून। ये है क्यों करवाएगी, क्योंकि अगर मोदी जी वापस लेते हैं तो मोदी जी की जो छवि बनी हुई है ना, कि जो उन्होंने कर दिया, चाहे बाद में कुछ भी हो, वो छवि टूटेगी। और मोदी जी की ये छवि टूटेगी तो आप मान लीजिए कि बीजेपी की रीढ़ टूटेगी, हड्डी टूटेगी उनकी रीढ़ की। और जो आरएसएस का जो सपना है, जिस तरह से मोदी जी को लेकर उन्होंने पूरा हिंदू राष्ट्र का एक सपना बुना है, उसको बहुत क्षति होगी, उसको बहुत धक्का लगेगा। इसलिए किसी भी कीमत पर वो मोदी जी वापस नहीं लेंगे, वो कोर्ट के माध्यम से इन कानूनों को खत्म करवाएंगे, ऐसा मेरा आकलन है। एक बुद्धिजीवी इतिहासकार ने सुहेल सिद्धू जी, सिद्धू ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋٹے ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਹੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁੱਜਰ ਬਨਾਮ ਜੱਟ, ਦਲਿਤ ਬਨਾਮ ਯਾਦਵ, ਯਾਦਵ ਬਨਾਮ ਜਾਟ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਟ ਬਨਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਰੇ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ 2.5 ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਹੁਣੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਧਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਚ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ MSP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਟੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਜੇ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਹੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਬਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਨਸਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਧਾ ਜਦੋਂ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2-2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਮਗਰੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਨੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ। ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਬਹੁਤ ਜੇ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਨਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਾਂਗੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕੇ ਸੀ ਪੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਈਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬੰਦ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦੇ ਵੀ, ਖਾੜਕੂਪਣੇ ਦੇ ਵੀ, ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਰਹੇ। 26-27 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੜੂਨੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਤੋੜਨ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਲੋਕ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਆਡਾ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, 1-2 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਇਸ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੁਹਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰੋਂ ਆ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਲ 2014 ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੁਣੋ ਚੰਗੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ। ਚਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ 2014 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਬਾਰ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਬਾਰ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਬਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਰੌਂ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮਨੁੱਖਵਾਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਮਝ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪੈ ਜੇ ਕਿਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ 60-70% ਜਬ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੰਸਰਟਡ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਕੀਮ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 3-4 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 3-4 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਨਾਰਥ 'ਚ ਕਈ ਨੇ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ 'ਚ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਰ ਜਾ ਕੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਕੀਰਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਸਕੋਲ ਲਿਆ, ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਛੱਡਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਟਾਈਮ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਕਣਕਾਂ ਵੱਢਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਹਲੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਇਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹਲ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਨ ਵੀ ਕੀ? ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕੀ ਕਰਨ? ਬੈਠ ਹੀ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਧਰਨਾ ਹੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉ? ਦੇਖੋ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕੱਟੜ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿੰਨੀ ਲਮਕੂਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੀਟਰ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਤਕਾਇਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਐਜ਼ ਅ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਸਿਮਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿੱਤਣ, ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਕਾਇਤ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ,
ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਲੀਕ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਟਕੈਤ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਨਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਅੱਡ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਆਸਾਰ ਬਣੇ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੇ ਉਹ ਸੰਭਾਲਣ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਹੈ, ਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਿਧਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਯੂਥ ਦੀ ਨਾਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੂ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ, ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਚੱਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਮੱਥੇ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲਗਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਹੈ, ਫਾਰਮਰ ਲਾਜ਼, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂਰੀ 135 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਲੈਂਡਲੈਸ ਲੇਬਰਰ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਦੇਖੀ, ਜੋ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਡੈਥ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਜਿੱਤ ਦੀ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਇਹ 10 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਲ ਚੱਲੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕੂਲਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੱਖਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਲਾਜਵਾਬ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਰੋਟੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਪੁਰਜੇ ਘਰ ਹੈ, ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਦਾ ਕਾਸਟ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦਲਿਤ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੈਗਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਆ, ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ।